ناظرین، ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں سورہ الکاف کی آیات 83 سے 98 میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور دوسرے لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے سلسلے میں کچھ عرب لوگ علماء یہود کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، جن کے نتیجے میں علماء یہود نے چیلنج کے طور پر انہیں 3 سوال دے کر بھیجا کہ اگر اس نے تمہیں ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیے تو واقعی وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ 3 سوالات کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب الکہف۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کریں۔ ان سوالات کے جواب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اے نبی، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو میں اس کا کچھ حال اللہ کے کلام سے پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی، پھر اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان میسر کر دیا، تو اس نے ایک مہم کے لیے رخت سفر باندھا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، تجھے اختیار حاصل ہے کہ تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس تو ان میں اس دیواروں کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تفصیلی جواب کے باوجود قریش اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے ایک ماضی کا واقعہ قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ وہ دین حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ جب یہ بات قرآن نے بتا دی تو اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شک باقی نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے تاریخی نقطہ نظر کی طرف۔ ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے تھے اور کس وقت تھے؟ ان موضوعات پر ماضی میں کافی بحث چھڑی رہی۔ کچھ لوگوں نے سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا کیونکہ اس کی سلطنت
तकरीबन मशरिक व मगरिब में फैली हुई थी, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि सिकंदर तो एक काफिर और बुत परस्त इंसान होने के साथ साथ एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था, जबकि जुल्करनैन मवाहिद और रहमदिल बादशाह था। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ ये बहस जारी और सारी रही, लेकिन मुसलमानों और यहूदियों के माबैन बेतहाशा इख्तलाफात होने के बावजूद यहूदी भी जुल्करनैन को एक निजात दहिंदा के तौर पर मानते हैं। यहूदियों के बकौल जुल्करनैन ने बनी इसराइल को बाबुल के तसल्लुत से छुटकारा दिलाया था। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद अब ज़्यादातर दुनिया ये बात मानने पर तैयार हो गई है कि जुल्करनैन सिकंदर आज़म नहीं बल्कि अजीम साइरस था, जो सिकंदर से तकरीबन कई सौ साल पहले गुजर चुका था। नाज़रीन, आइए इस साइरस आज़म यानी जुल्करनैन की ज़िंदगी पर तारीख़ के तनाजुर में कुछ रोशनी डालते हैं। 7वीं सदी कबल मसीह के तकरीबन आखिर में दो बड़ी ताकतें एशिया पर हुक्मरान थीं। उनमें से एक मीडिया की रियासत जबकि दूसरी बाबुल थी। उस वक्त बाबुल पर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान हुकूमत करता था, जिसे दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है। नाज़रीन, बख्त नसर ने शाम और फ़लस्तीन पर हमला किया और यहूदियों को तहते करने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया और काफ़ी सारे यहूदियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। उधर कुछ अरसे बाद साइरस आज़म यानी जुल्करनैन मुख्तलिफ इलाकों को फतह करते हुए मीडिया का भी हुक्मरान बन गया। नाज़रीन, जुल्करनैन मुख्तलिफ मुहिम्मात से होता हुआ एक अरसे के बाद बाबुल के करीब जा पहुंचा। मगरबी मौर्रिखीन उसकी फतूहात का तज़किरा करते हुए ये भी लिखते हैं कि वो ऐसी जगह पर भी गया जहां उसने सूरज को एक दलदल में डूबते हुए पाया। उसके बाद उसने मशरिक का रुख किया और जहां भी गया फतूहात समेटता और अदल व इंसाफ कायम करता गया। अलगर्ज़ जब वो बाबुल के करीब पहुंचा तो उस दौरान बख्त नसर मर चुका था और उसका एयाश और नाअहल बेटा बाल शाहजार बादशाह बन चुका था और जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था। उसके जुल्म सितम से तंग आकर बाबुल की अवाम ने साइरस यानी जुल्करनैन से मदद तलब की, हत्ता कि उसकी फ़ौज के कई आला ओहदेदार साइरस से जा मिले। नाज़रीन, उस वक्त बाबुल के नाकाबिल तस्खीर होने के बावजूद साइरस यानी जुल्करनैन ने जंगी हिकमत अमली और माहिराना तदाबीर से बाबुल फतह कर लिया और इस फतह पर बाबुल के अवाम ने जश्न मनाया। जुल्करनैन ने बख्त नसर के कैद शुदा यहूदियों को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने शहरों को दोबारा आबाद करने के लिए वसाइल फराहम किए। उस वक्त से ही यहूदी जुल्करनैन को एक निजात दहिंदा के तौर पर याद करते हैं। नाज़रीन, बाबुल की फतह के बाद साइरस यानी जुल्करनैन एक ऐसी मुहिम पर रवाना हुए जहां उनका सामना याजूज व माजूज से हुआ। याजूज व माजूज एक ऐसी जगह पर रहते थे जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ थी। ये वहां से निकलकर आम आबादियों पर हमला करते और कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म रखते। चुनांचे साइरस आज़म यानी जुल्करनैन ने उन दो पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की मदद से एक दीवार कायम कर दी और उन्हें महदूद कर दिया। नाज़रीन, याजूज व माजूज वो वहशी कौम है कि जिसका मुकाबला करने की ताकत शायद किसी में नहीं थी और ना उनके खरूज के बाद किसी इंसान में ऐसी ताकत होगी। नाज़रीन, साइरस के जुल्करनैन होने का सबूत उलमा और मुअर्रिखीन को सन 1838 ईस्वी में मिला, जिसकी रूह से वो ईरान के किसी कदीम मज़हब से वास्ता नहीं रखते थे, बल्कि एक माबूद पर यकीन रखने वाले हुक्मरान थे और सिकंदर आज़म का दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।